जान है तो जहान है। शरीर तंदुरुस्त है, इउं लगदा सारा संसार जीवन का आनंद मान रहा है। जे किते बीमारियां ने आन घेरिया तो इउं लगदा सारा संसार सुत्ता पिया। इस दे मद्देनजर लगातार तकरीबन हुण 2 दहाके हो चले आ। शनिवार का प्रोग्राम है सेहत नूं समर्पित हुंदा है। अज मार्च महीने का पहला शनिवार है ते दुनिया भर के श्रोतियां नूं पता है कि अज दे शनिवार नूं मेहमान साडे नाल कौन हुंदे ने सेहत संबंधी विशेष गलबात करन दे लई। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि 3 हफ्ते तुहाडे तो दूर रहा। उत्थे जाके जिवें मैं कई बार पहला भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि सवेरे उठदे ही पहला ही पंजाबी निन्न कालज कहते हैं सुच्चे मूँह पहला लसन छिली दा। वैसे तो उहदियां 2 मोटियां तुरियां पहला एक खांदा सी, हुण 2 शुरू करतीयां। ते जदों पंजाब गया तो मैं कहा भाई लसन खाना है। वो कहते ठीक है। मैं कहा हाँ जी ठीक करके खाना है। ते उत्थे लसन दियां तुरियां 2 नहीं, क्योंकि पंजाब का जिहड़ा लसन है बड़ा बरीक छोटा छोटा हुंदा है। वो 7-8 तुरियां कट के भी चम्मच नहीं सी बनता ते पक्का मारना चबना नहीं, पानी गर्म पी जाना। कई सज्जना ने मैनू पूछे कहते यार ये फायदा की है लसन का। मैं कहा भी सियाणे कहते होंगे सियाणी का कहा तो औले का खाधा बाद च पता लगता है। मैं फिर सियाणियां नाल गल कीती ते जिहड़े सियाणे नाल गलबात कीती है वो अज प्रोग्राम दिलों की सांझ दे विच मेरे नाल शामिल होने जा रहे हैं कि वाकई ही लसन इन्ना गुणकारी है। आओ जानते हैं जगत भैन बच्चों के उगे डॉक्टर बड़े आला लिखारी ते कम्यूनिटी की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें दुनिया भर दे विच औरत का फीमेल का नाम उच्चा किया है। मेरी मुराद है सत्कारयोग, भावें मेरे नाल गुस्से नहीं, उन्होंने बड़ा वड्डा लांभा है कि मैं उन्होंने दर्शन ऐतकी नहीं कर सकिया, पर फिर भी उन्होंने मैं बेनती करके प्रोग्राम दे विच शामिल किया है। डॉक्टर हरशिंदर कौर सत्कारयोग जगत भैन जी हो प्रोग्राम दिलों की सांझ दे विच दिल दीआं गहराइयां च स्वागत है जी तुहाडा। सत श्री अकाल वीरे, रब तुहाडी उमर लंबी करे ते जिन्ने भी सुन रहे ने सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत निजी फतेह। सत श्री अकाल जी। मैनू कई बार बड़े सवाल पूछ लेंदे सी ते मेरे तो इन्नी गल ही बस दस हुंदी सी कि नहीं यार लसन खाण दा वधिया चीज है, इहदे नाल बड़ा गुणकारी है। किसी सियाणे ने कहा तो सियाणियां दी गल मन लईदी हुंदी है। ते हुण कई वारे हो गए ने सवेरे उठदे ही पहला लसन ही छकीदा, गर्म कोसा जिहा पानी पी के 2 घंटे आराम नाल लंघाई दे ने, फिर सोचीदा कि ब्रेकफास्ट करना है। तुहानू मैडिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू तो थोड़ा जिहा दसो लसन वाकई बहुत गुणकारी है या ऊं छकी जाना? पहला मैं खिमा मंग लवां जी सारे जेड़े आयुर्वैदिक डॉक्टर्स ने, क्योंकि कुछ कदे मैनू लांभे आए कि तुसी साडी प्रैक्टिस बंद कर रहे हो, तुसी मुफ्तो मुफ्त इत्थे जानकारी दे जांदे हो ते साडे काम कार दे विच असर पैंदा है। सो उन्हां तो खिमा मंगदे आ कि मेरा मकसद किसी दी कमाई उत्ते लत्त मारना बिल्कुल नहीं है, पर जे आपां किसी होर लई काम ही ना आ सके फिर जिंदगी भी किसी लेखे नहीं। ते निक्की मोटी जानकारी नाल जे आपां किसी दी कोई बीमारी उस तो बचा सकते हैं या उहदी उम्र लंबी कर सकते हैं, किन्नी वड्डी रब ने सानू
ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ 2-3 ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਈ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਥੋਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਥੋਮ ਜਾਂ ਲਸਣ ਲਗਭਗ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਮਿਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੋਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਤਿਗਣਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਮ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਫਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਥੋਮ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਮ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਵੀ ਥੋਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜਾਂ 8 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੈਰਾਕ ਜਾਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਤਗੜੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਟਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਦਿਖਦਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲਸ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਖੋਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ
ਉਸ ਖੋਜ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟੌਨਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਜੂ ਜਾਂ ਬਦਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਜੂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੌਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਕਾਜੂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਥੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਗੜੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਵਰਤੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਕੋਰੀਆ, ਸਪੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਯਾਨੀ ਉਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਥੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਡੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਪੇਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਥੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੇਸਟ ਜਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਊਡਰ ਜੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਸਿਰਫ 1/3 1 ਤਿਹਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਫਾਇਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨਦਾਰਦ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਥੋਮ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸੁੱਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਿਆ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਟ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਪੇ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਾਲਸ ਜੀ ਹੋਈ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁੰਗਰਿਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨੂੰ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੰਗਰਿਆ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਗਾਰਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਰੀ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਲੀਫੈਂਟ ਗਾਰਲਿਕ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਖੋਜ ਹੋਈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਅੱਧੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਛਿੱਲਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਾਪਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਹ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਫੈਂਟ ਗਾਰਲਿਕ ਸਿਰਫ ਯਾਨੀ ਬਸ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਫੀਕਾ ਪਕਵਾਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥੋਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਠੰਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੰਗਰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੂਗਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਫਟਾਫਟ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਧਾ ਅਸਰ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਅਸਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋਮ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਪਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਲਓ। ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਥੋਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਬਤ ਥੋਮ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਕੋਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਸਣ ਥੋਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਜੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਫੈਂਟ ਗਾਰਲਿਕ, ਵੱਡਾ ਮੋਟੀ ਤੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ 8 ਤੁਰੀਆਂ ਜੂੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ 1 ਤੁਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਲਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਲੋ ਗੁੱਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਛਿਲਦੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਲਸਣ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੜਿਆਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਸ ਲਸਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਚਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਉਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਇਸ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਲਫਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਭਰਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਸੌਖੇ ਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕਹਿ ਕੇ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਜੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ B6, ਵਿਟਾਮਿਨ C, B1, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਸਲੀਨੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ, ਕਾਪਰ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਨਿੱਕੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋਮ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਸਿਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਦਕਾ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਥੋਮ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਲੀਸਿਨ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੂਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਜੇ,
ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਥੋਮ ਲਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਥੋਮ ਦਾ ਤੇਲ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਯਾਨੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਨੇ ਅਸਰ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਕੁਛ 'ਚ 5 ਤੇ ਕੁਛ 'ਚ 15% ਘਟ ਗਏ ਸਿਰਫ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਥੋਮ ਜੋ ਕਿ ਭੁੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਕੱਚਾ ਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਥੋਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਪੇਸਟਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋਮ ਦੀ ਪੇਸਟ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਖ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਲੈਣ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਲਫਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੋਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ, ਲਹੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਦੀ ਨਾੜੀ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਗਭਗ 1/3 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਖੋਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਥਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲਹੂ ਜੰਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਐਥਰੋਸਕਲਰੋਸਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੋ ਥਿੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੋਮ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਐਥਰੋਮਾ ਜੋ ਕਿ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਿਊਕਿਨ 6, 8 ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੋ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਥੋਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਥਰੋਮਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੋਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲਚਕ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੌੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਐਜੋਇਨ ਨਾਮ ਦਾ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਕਲੌਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਲੇਟਲੇਟ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਤੱਥ ਫਾਈਨਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿ ਥੋਮ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਐਲਿਸਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟਸ ਸਦਕਾ ਦਿਸਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੈੱਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਲਾ ਸਲਫਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਕਾਰ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾੜੀਆਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਕੀਤੇ ਥੋਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਸੇ ਜਾਂ ਸੁਕਾਏ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਜ਼ੇ ਥੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੈਸ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਮ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਅਸਰ ਜੇ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 10 ਸਾਲ ਚੱਲੀਏ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਿੰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਰਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਅਜਵਾਇਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਵੀ ਸਲਫਰ ਵੀ ਉਡਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਡਾਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਬਲ ਰੋਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਦਿਲ ਤਗੜਾ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਸੇ ਹੀ ਖੋਜ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮੋਸਿਸਟਿਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਯਾਨੀ ਰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਾੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ E ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਥੋਮ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਸੁਗਾਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਖੋਜ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਸੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਮ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰ ਦਿਸਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਖੋਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਸ ਵੀ ਲਏ ਗਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਸੈੱਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਅਸਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਥੋਮ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਥੋਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖਾਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਥਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਥੋਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਐਸਥਮਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ। 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਜੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਤ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੈਟ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀਪੋਸਾਈਟਸ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਖੋਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖੋ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਥੋਮ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੈਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਵਧੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਜਵਾਇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਚਮੜੀ ਸੜ ਗਈ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਚਾ ਥੋਮ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ 7 ਦਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਗੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹਮਲਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੇ ਥੋਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਮੜੀ 'ਚ ਘੱਟ ਦਾਗ ਰਹੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਲਨ ਜਾਂ ਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜੋ ਖਤਰਾ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਣ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋਮ ਦੀਆਂ 5 ਤੋਂ 7 ਤੁਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30% ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ, 5 ਤੋਂ 7 ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਰ ਖਾਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਕੱਲ ਥੋਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 30% ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਦਿਸਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋਮ ਲੈਣ 'ਚ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰਲੇ ਅਲਸਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦੂਦ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ 50% ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 50% ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋਮ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 20% ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ ਆਏ ਗਦੂਦ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਉੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਉਭਰੇ ਵਾਟਸ ਹੋਣ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ 2 ਵਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਥੋਮ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਟ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਝੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋਮ ਦੇ ਹੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋਮ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਕਾਫੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ 1550 AM ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੜਿਆਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਲਸਣ ਥੋਮ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਚ ਕਿਹੜੀ ਲਸਣ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਥੋਮ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਰਿੰਗ ਵਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਮੜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਚੇ ਥੋਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਅਜਵਾਇਨ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬਾ ਕਮਾਲ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਟਮਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਬਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 5 ਤੁਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਵੇ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਖਟਮਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਕਮਾਲ, ਤੇ ਕੋਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋਮ ਦੀ ਪੇਸਟ ਲਗਾਤਾਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹ ਕਣਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਤਗੜਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਰੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਚ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋਮ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਤੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਥੋਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਮ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੰਮਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਥੋਮ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪੇਸਟ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਚਮੜੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਸੋ 1 ਜਾਂ 2 ਤੁਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸਟ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਜੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੀ ਥੋਮ ਸੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਲ ਲੈਣਾ, ਸੜ ਵੀ ਦੇ ਜਾਏਗੀ ਚਮੜੀ। ਇੰਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ 8-10 ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਲਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਡੋਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ, 3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਥੋਮ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਰਿੰਨ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਿੰਨਣਾ ਜੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਘੜੀ ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਿੰਟ, ਬਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਰਿੰਨਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਚੱਲੀ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਅਖੀਰੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ। ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਨ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੱਲੀ ਜੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਾਉਣਾ ਜੇ। ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਅਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਖਾਓ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਜੇ, ਉਸ 'ਚ ਓਨਾ ਭੁੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਦੱਸੀ ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ 3 ਵਾਰ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਟੇਬਲੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਹੋਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜਾਈਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਕਿੰਗ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ। ਅਫਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਣਾਅ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 3 ਤੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੁਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ 3 ਤੋਂ 5 ਥੋਮ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਤੁਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਏ। ਸਾਬਤ ਤੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖੋਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਸੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1-844-247-1550 1-844-247-1550 ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। 1-844-247-1550
ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ। 76 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਲੱਜ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਸਣ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਸਣ ਕੱਚਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਤੁਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਅਦਰਕ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਸੰਟੋ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾੜਾ, ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਾੜਾ ਮੇਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। 4 ਨਾੜਾ ਬਲੌਕ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, 4 ਨਾੜਾ ਬਲੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਨੁਕਸਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੱਸੇ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਮੈਂ ਅਜਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਤਦਾ। 2 ਤੁਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਕੱਚੀਆਂ ਭੁੰਨਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਾਂਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਗਲਾ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ www.krpiradio.com ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਡੋਲਾ 604 440 6462 ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 604 339 7117 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਲਾਈਨ ਛੱਡ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਥੋਮ, ਤੁਰੀਆਂ, ਲਹੂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਸਣ ਮਿਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਾਰਲਿਕ, ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਾਰਲਿਕ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਾਰਲਿਕ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਗਾਰਲਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਗਾਰਲਿਕ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨਾਂ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਲਿਕ ਆਇਲ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋਮ ਦੇ ਆਇਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਣਾ ਉਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਔਖਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ 1 ਚਮਚਾ ਥੋਮ ਆਇਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਕਸਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਖਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ
ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਖੀਰ ਲਈ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਮ ਦਾ ਆਇਲ ਪਿਓਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਪੰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਇਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਫਰ ਦੀ ਤੇ ਅਜਵਾਇਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਇਹ ਆਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਜੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੇਮ ਖੋਜ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਗਾਰਲਿਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ, ਜੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਏਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਭ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਥੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਸ ਉਨੀ ਕੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਤੱਕ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋਨੈਜ਼ਿਡ ਜਿਹੜੀ TB ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੱਕ ਵੀ ਘਟਾ ਜਾਂਦਾ, ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਵਰਨਾ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਔਨ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਤੁਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਬ ਕੇ ਵੈਸੇ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੀਬਾ ਬਰਜਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਰਜਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਬਰਿੰਦਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਸਣ ਖਾਂਦੀ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਲੋ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੱਸਿਓ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਤਗੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਗੜੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਕੁ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਓਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਤੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿੰਨੋ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਵੱਜ ਜੇ। ਸਿਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਭੁੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ,
ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਲਓ, ਵਾਧੂ ਨਾ ਖਾਣ। ਜੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਸਣ ਹਾਂਜੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀਮੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਕੀਮੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੀਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕੀਮੋ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਜੋ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖੋਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਰੋਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਜੇ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 50% ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਿਆ ਲੱਭਿਆ। ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਰਿੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਤਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਨੇ ਕੁ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਸਣ ਮੈਂ ਬੀਜਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਸਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਓਕੇ, ਲਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਕੱਟੀ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਂਗ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਗੰਢੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੰਢੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਭੁੱਕਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਜੇ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਖਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੀ ਗੱਠੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਭੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਠੀ। ਬੀਬਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਉਂ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾ ਘੱਲੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਾਰਲਿਕ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਗਾਰਲਿਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗਾਰਲਿਕ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਓਕੇ ਖਾਣੇ ਗਾਰਲਿਕ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕੱਚਾ ਗਾਰਲਿਕ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗਾਰਲਿਕ, ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੜਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਵਾਸਤੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਹੋਲਡ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ? ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਕੜਕੜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਗਾਰਲਿਕ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਕਰਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਇਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਗਾਰਲਿਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰਲਿਕ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਖਾਣੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ? ਓਕੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲਾ ਆਇਲ ਵੀ ਸੀਲਡ ਬੋਟਲਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾਰਲਿਕ ਆਇਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਸੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋ ਹੈਡ, ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦਾ 60 mg ਦੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ 30 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦਾ 50 ਤੋਂ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਸਣ? ਲਸਣ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਥੋਮ ਪੀਸ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਰਿੰਨ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਸੁਣਨਾ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਇਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸੈੱਟ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੀਬਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 184424715550 1844 247 1550 ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਗਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਪਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਜਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਤੇਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੋਜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਹੂ ਪਤਲੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸੈੱਲ ਹੀ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੂਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲੈਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧ ਤੁਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖੀਰ 'ਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਤੁਰੀਆਂ, ਬਟ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੂ ਪਤਲੇ ਦੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੱਸੀ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਲਾਈਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣਗੇ। 1844247155 ਜੱਸੀ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਲਸਣ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਪੜਵਾ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਸਣ ਨਾ ਛਕਾਂ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜਵਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਥੂਮ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੜਵਾ ਲਿਆ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਛਕ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਨਾੜੀਆਂ ਸਭ ਖੋਲ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾੜੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਵੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੇ 30 ਜਾਂ 40% ਹੀ ਰੋਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੁਆੜਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਨਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੂਮ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਲੋ ਲਸਣ ਜਾ ਕੇ ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲਸਣ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਕੜਾਹ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅੱਜ, ਤੇ ਕੜਾਹ ਖਾ ਕੇ ਲਸਣ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇੜੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਏ radio.com, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਤੁਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ 2 ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਤੁਰੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਫਰੂਟੀਕਾਨਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਚੁਕੰਦਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਚੁਕੰਦਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੀ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 2 ਵਜੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 12:30 ਵਜੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਚੁਕੰਦਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਤੇ ਬੀਜ ਲੈ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ।
ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ 3 ਪੀਸ ਆਫ ਗਾਰਲਿਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਚ ਮੱਗ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 3 ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਓਕੇ, ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੂਪ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਈ ਹੀ ਉਬਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆ ਚ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਓਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਖੀਰ 1 ਮਿੰਟ ਇੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਪ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ BC ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਇਕੱਲੇ BC ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2-3 ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਧ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਭ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਜਦੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਮੈਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਚਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਧਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਟਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲਸਣ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 8 ਵਜੇ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਕਾਲਰ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ,
ਉਦਾਂ ਲਸਣ ਨਾ ਖਾਵੇ ਪਰ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ, ਕੈਪਸੂਲ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 199 ਨੂੰ ਪਰ ਪਾਉਂਡ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 89 ਸੈਂਟਸ ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ 2-4 ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਰ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਫਰੈਸ਼ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਇੱਕ ਗੱਠੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੇਸਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਔਰ ਚਮੜੀ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੇਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ 3 ਤੁਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਵਰਤ ਲਓ। ਹੋਰ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਸ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਿਲਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੁਫੇਰਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੁਫੇਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੜ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਪਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੇ ਬਣਾਈਏ, ਕੁਝ ਪਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸੀਏ। ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਚੁਫੇਰੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਇਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਕਾ ਚੌਂਧ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਖੇੜੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਜੋ ਕਿ ਹਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਕੱਢਦਾ। ਸੋ ਖੇੜੇ ਵੰਡੀਏ। ਯਕੀਨਨ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਸਰਤ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ, ਖਿੜਖਿੜਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਖਿੜਖਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ